हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेएस एजुकेशन। इफोटे में आलोचना करिबा प्लस 3 हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 13 रो यूनिट 3 रे रहितबा आईन अमान्य आंदोलन संपर्क रे एबे हमें इफोटे आलोचना करिबा सरलता नोट्स रो जाकि आपण मानकर सेमेस्टर एग्जाम पई सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अटे। तेणु करी भिडियो कोन जारे स्किप न करी आरंभ रे शेष पर्यंत देखंतु। तडे न करे चलंतु आज भिडियो स्टार्ट करिबा। प्रश्न रही आईन अमान्य आंदोलन संपर्क में आलोचना कर। तो उत्तर आपण लिखे प्रथम इंट्रोडक्शन बा उपक्रम। इंट्रोडक्शन लिखिबे गांधीजी द्वारा तीनोटी बृहत आंदोलन होता से आईन अमान्य आंदोलन थिला अन्यतम। यह आंदोलन 1930 मसीह होता। आईन अमान्य आंदोलन भारतीय जातीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन रे गृहीत होता। आंदोलन रे उभय पुरुष एवं स्त्री मध्य जोग देथिले। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम इतिहास रे यही आईन अमान्य आंदोलन थिला एक गुरुत्वपूर्ण घटना। यही आंदोलन नेतृत्व नहीं महात्मा गांधी। 1930 मसीह महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार जो अन्याय अनीति आईन गुड़ी रही से गुड़ी अमान्य करी यही आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करथिले। इंग्रेज मानकर अन्याय नीति गुड़ी यही आंदोलन रे गांधीजी दृढ़ भाव विरोध करथिले। यही आंदोलन मुख्य अस्त्र थिला लुण बा लवण। इंग्रेज माने भारतीय मानक उपरे लुण मारिबा को नै जो कटकणा लगाइथिले सही कटकणा बा सही आईन को भंग करिया पई गांधीजी 1930 मसीहा मार्च मास 12 तारिख रे साबरमती आश्रम दांडी पर्यंत लंबा पदयात्रा आरंभ करथिले एवं सेठारे समुद्ररू लुण मारी ब्रिटिश सरकार लवण आईन को से भंग करथिले दांडी ठारे। एवं यही घटना भारतीय माननको अन्य आईन को अमान्य करने को प्रेरणा मध्य जगाइथिला। यही घटना परे भारतीय माने ब्रिटिश सरकार अनेक आईन को भंग करथिले, यथा विदेशी द्रव्य को से वर्जन करथिले एवं स्वदेशी द्रव्यर व्यवहार करथिले एवं कर देवा को मना कर देथिले। यही आंदोलन प्रभाव भारतर विभिन्न स्थान रे मध्य देखा देथिला। ओडिसा रे मध्य यही आईन अमान्य आंदोलन प्रभाव पड़िथिला। ओडिसा रे बालेश्वर जिल्लार इंचुडी को द्वितीय दांडी बोली कहा जायथाय। गोपबंधु चौधरी एवं आचार्य हरिहरଙ୍କ नेतृत्व ओडिशार लोकमाने कटकर स्वराज आश्रम बाहरी इंचुडी ठारे इंग्रेज मानकर लवण आईन को भंग करे लुण से माने मारिथिले। गांधीजी दांडी ठारे लवण आईन को भंग करथिले एवं ओडिसा रे इंचुडी ठारे सही इंग्रेज मानकर लवण आईन को भंग करा जितला। एही परि भाबरे गांधीजी ब्रिटिश सरकारଙ୍କର लवण आईन को भंग करिथिले दांडी ठारे। किंतु एही आंदोलन को दमन करिया पई ब्रिटिश सरकार अनेक प्रमुख नेता माननको मध्य गिरफ्त करथिला। किंतु आंदोलन भारतीय स्वाधीनता संग्राम को अधिक शक्तिशाली करिथिला। तापरे होछि आईन अमान्य आंदोलन कारण केउ सब कारण जोगु एही आईन अमान्य आंदोलनटी होइथिला। तो प्रथम कारण होछि साइमन कमिशन, द्वितीय होछि लाहौर कांग्रेस और पूर्ण स्वराज दाबी, तृतीय होछि नेहरू कमिटी रिपोर्ट, चतुर्थ होछि गांधीजी 11 दफा संबलित प्रस्ताव। एही कारण जोगु एही आईन अमान्य आंदोलनटी होइथिला। तो प्रथम आलोचना करिबा साइमन कमिशन। आईन अमान्य आंदोलन हेबार मुख्य कारण थिला साइमन कमिशन। 1919 रे होइथिबा भारत शासन आईन को अनुध्यान करिया पई साइमन का अध्यक्षतार 1927 मसीह गठित होइतिला साइमन कमिशन। एही कमिशन रे थिली 7 जन सदस्य, सेथि मध्यरु 7 जन इंग्रेज थिली, केही भारतीय नथिले। 1928 मसीह साइमन कमिशन भारत आसीथिला। यह देखि भारतीय माने साइमन फेरीजाओ बोली से माने ध्वनि देथिले। एही साइमन कमिशन को जातीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं विभिन्न संगठन मान विरोध करिथिले। तो यही आंदोलन बा आईन आंदोलन हवा पछरे एक प्रमुख कारण थिला साइमन कमिशन। साइमन कमिशन को कौन पाई गठन करागला ना 1919 मसीह भारत शासन आईन 1919 अनुसार 10 वर्ष पर भारतर शासन सठिक भाव में चलुछि कि ना नाही ताकू तदारक बा अनुध्यान करिया पई एक कमिशन गठन करिथिला। तेणु करी सेथिपई 1927 मसीह एही साइमन कमिशन को गठन करा जायथिला एवं एही
ସାଇମନ କମିଶନରେ ମୋଟ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି କମିଶନରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। 7 ଜଣ ଯାକ ଇଂରେଜ ରହିଥିଲେ। ହୁଏତ ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ସାଇମନ କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଭାରତୀୟମାନେ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଏହା କମିଶନ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଯେତେ ଏହି କମିଶନର 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେବେ ଏହି 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାପରେ ସାରା ଭାରତରେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି, ଏବଂ ଏହି କମିଶନକୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସାଇମନ ଫେରିଯାଅ ବା ସାଇମନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବୋଲି ସେମାନେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଲାଠିଚାର୍ଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଏହି ଲାଠିଚାର୍ଜ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ସାଇମନ କମିଶନର ବିଫଳତା ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦାବିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 1930 ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଲାହୋର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦାବି। 1929 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦାବି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିନଥିଲେ। ତା ସହିତ ଡମିନାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାଗିଯାଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପଛରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ଥିଲା ଲାହୋର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦାବି। 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପଞ୍ଜାବର ଲାହୋର ଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଦାବି ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପାଇଁ କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଅନୁଯାୟୀ 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୂଚକ ଭାବରେ ବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଆମ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖକୁ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ନେହେରୁ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ। ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 1928 ମସିହାରେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତାହା ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ ନାମରେ ନାମିତ ଅଟେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କେବଳ ସ୍ୱରାଜ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ନେତାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଦେଖି ଗାନ୍ଧିଜୀ ରାଗିଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପରି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଓ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଓ ଶିଖ ଲିଗ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତ 1928 ମସିହାରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେହେରୁ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତକୁ ନିଜସ୍ୱ ଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ଏହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଯଦିଓ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଭାରତର ବର୍ଲାଟ ଲର୍ଡ ଇରୱିନଙ୍କୁ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ କହିଥିଲେ। ଯଦି ବର୍ଲାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ବର୍ଲାଟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥା ମାନି ନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ।
ତ ଏହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରର ତତ୍କାଳୀନ ଭାଇସରାୟ ଥିବା ଲର୍ଡ ଇରୱିନଙ୍କ ପାଖକୁ 11 ଦଫାର ଦାବିପତ୍ର ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ବି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି 11 ଦଫା ଦାବିକୁ ମାନିବେ ତେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି 11 ଦଫା ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ତାଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଲୁଣ କର ଉଚ୍ଛେଦ। ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଣ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ତେଣୁକରି ଏହା ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା କରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ମଦ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଜମି କରକୁ କମାଇବା। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇବା। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମାକୁ କମାଇବା। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ପୋଷାକ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ପୋଷାକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ସପ୍ତମ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଟଙ୍କାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା। ନବମ ହେଉଛି ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଏବଂ ଦଶମ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ 11 ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନୌକା ବ୍ୟବସାୟର ସୁରକ୍ଷା। ଏହି ସବୁ ଦାବି ଗୁଡିକ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 11 ଦଫା ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା, ଏହି ସବୁ ଗୁଡିକ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବା। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ କରିବା। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି କରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କଣ ନା ଲବଣ କର ଭଙ୍ଗ। ଇଂରେଜ ମାନେ ଲୁଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲବଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଇଂରେଜ ମାନେ କେବଳ ଲୁଣ ମାରିପାରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଲୁଣ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ମାନେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ। ତ ଲୁଣ ମାରିବା ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଭାରତୀୟ ମାନେ ଲୁଣ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ଆଇନକୁ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ସହ ରାସ୍ତାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ଗଦା କରି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କଥାରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ସରକାରୀ ପଦବୀରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଲୁଣ ତିଆରି ଭାରତୀୟ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଲୁଗା ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ସବୁ ଯୁବକ ମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ଜନ କରି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଘଟଣାବଳୀ କିପରି ଥିଲା। ତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1930ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ 78 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖରୁ ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରି 200 ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଗୁଜରାଟର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦାଣ୍ଡି ଠାରେ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ଯାଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଲୁଣ ମାରିଥିଲେ। ଲୁଣ ମାରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଲବଣ ଆଇନକୁ ସେ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଇଂରେଜ ସରକାର ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଠି ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ 1934 ମସିହାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତାର ଘଟଣାବଳୀ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି। ତୃତୀୟ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର 1930 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସାଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। ବୈଠକରେ 69 ଜଣଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ବା ନୀତିକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ଏହି ବୈଠକରେ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ
ବର୍ଜନ କରିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ଏହି ବୈଠକଟି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବେଦକର ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲଢିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକଟି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତ 1930 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 1930 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 12ରୁ 1931 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଣ୍ଡନର ହାଉସ ଅଫ୍ ଲର୍ଡସରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ, ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା, ଦଳିତ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ବୈଠକକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲା କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି। 1931 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଇରୱିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି ନାମରେ ନାମିତ ଅଟେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ବଡଲାଟ ଦେଶର ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ କାରାମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ବା ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଘ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖି ସେ ସମୟର ଭାଇସରୟ ଥିବା ଲର୍ଡ ଇରୱିନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁ 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚୁକ୍ତିର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ହେଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଲୁଣ ମାରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଏହି ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ ଚୁକ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ 1931 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରେ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। ଏହି ବୈଠକରେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଧମକାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ସେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମେସିନ ଗନ୍ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବେ। ଏହା ଶୁଣି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବୋମା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଟକା ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ ଏବଂ ହରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗାନ୍ଧିଜୀ ପୁନର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକଟି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। କୌଣସି ଫଳାଫଳ ଆସିପାରିନଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ। 1932 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ତୃତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ କେହି ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଗଲା। ଭାରତୀୟ ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଦି ଦେଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ। ତାପରେ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଜନ ବା ଉପସଂହାର। କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1930 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1934 ମସିହାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି କୌଣସି ସଫଳତା ଆଣିପାରିନଥିଲା, ମାତ୍ର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏହା ବାଟ ଫିଟାଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲକୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ନୋଟିଫିକେସନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ
ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।